विद्युत उपभोक्ता टाटार जुलम कर्मचारी मानक दुर्व्यवहार को विरोध करी ग्राहक मानक आंदोलन चेतावनी ओडिशा रे विगत सरकार समय टाटा पावर विद्युत परिचालन दायित्व नहीं किंतु जेबेठारु टाटा पावर एही कार्य नहीं सेबेठारु विद्युत उपभोक्ता एक प्रकार जुलम करिथिबा विद्युत ग्राहक माने अभियोग करि आसुछंती। आज अनुगुल जिला बंरपाल सबस्टेशन अधीन अंचल गुड़िकरू विद्युत उपभोक्ता माने एकत्रित होई टीपीसीओडीएल ऑफिस को अभियोग करिबारु आसीथिले। सेमानक अभियोग हेउची जे पूर्व समय अपेक्षा कम विनियोग व्यवहार हेउथिले मध्य बिल टंकारे परिवर्तन न होई मध्य अधिक आसुची। सेही बळी किछि ग्राहकर वर्तमान पर्यंत विद्युत संयोग होई नथिले मध्य बिल आसुची। सेही बळी असमरे बारंबार विद्युत काट लो वोल्टेज समस्या उपभोक्ता को व्यथित करिछि। एथि सहित बारंबार अभियोग करने द्वारा विद्युत विभाग तरफ संयोग को काटी देवाकू धमक देवा मिथ्या विद्युत चोरी रे फसई देवाकू टाटा पावर पक्षरु धमक दिया जाउछि। एसबु समस्या नहीं ग्राहक माने बंरपाल ऑफिस जाइथिबा बेले ऑफिस बंद करी पुलिस लगाई ग्राहक मानकू धमक दिया जाउछि। अभियोग पत्र ग्रहण करने परिवर्ते पुलिस थाना को डाकिबाकू नहीं ग्राहक माने असंतोष व्यक्त करिसंती। तेबे एभଳି एक मौलिक समस्या को नहीं आगामी दिन में बड़ आंदोलन हेबा नहीं उपभोक्ता तरफरु कुहासाइछि। अनुगुलरू श्यामघन नायकଙ୍କ रिपोर्ट आपणक खबर। लाइन सारे 4 मास 4 दिन है काटी दे मशा डाउंस बहुत असुविधा मोर कहीं ना मो घर को तुम्हारा पैसा दे नथिले पैसा सारे मु 4 मास है बिल दे नथिले आउ कहला 8,000 टंका है बिल मु 5,000 धरिकी आसी माझी जुड़े मोर कहीं ना कहले जो बेहरा बाबू सार कहले कहले ना मुहरा करें मुझे कहले मु 5,000 देवी आर मास को मो नाती मैंने देले देवी से सारे ना कर कहले हे कथा मुझे बुझीपारि सरकार को कह सारे मोर 4 मास मुझे नी पैसा बिल मोर दे नी 8,000 कर 5,000 दे मत लाइन देले ना मोर कहीं ना मोर नाती जुड़े दे 5,000 मुझे कहली आर मास देवी से देले ना लाइन देवे कहले मुझे कथा बुझीपारि मोर लाइन काली काटी 1500 टका गला मसरे देजी ए मासरे से आसी ना मीटर रीडिंग करने बिल को आकार देवी मो लाइन काली काट आगुर किसी ड्यू अच्छी कि हाँ बाकी जहाँ 4,800 अच्छी 4,800 तुम लाइन काटिदेव आपको लाइन काट दी अभियोग कर हाँ मास मास दिया हाँ मास दिहूँ बिल देखुना लाइन काटिया पूर्व आपको लाइन कटा से दब अनुसार रही खाली फोन कर पैसा दियो ये पैसा पाइले आम देव कहलु हाँ तापर मीटर रीडिंग आसनी मीटर रीडिंग वाला से आज तार डेट अच्छी 20 तारीख आसूसी तुम काली कि लाइन नंबर काटी देज मास मास पैसा दिया हाँ माने आपण अभी अंधार रहथि हाँ अंधार अच्छी काली मु बहुत हैरान है मोर माने एमती जहाँ जमी जहाँ इलेक्ट्रिक बिल दिया ठीक ठाक चलता ये 2025 जून जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर जाक बहुत पैसा अधिका मीटर खराब है बहुत बिल आसला मुझे कहली मीटर एत बिल कौन आसूँ ना तुम मीटर खराब पर से कहले मुझे कहली मीटर ना मीटर देवाई मत 3 मास लगेदेले 3 मास लगेला मोर खराब मीटर उठिक 2,000 जगह 8,000 टका होगा 18,000 जो मुझे कहली आम एत बिल गरीब लोक दे पारूनी आम आसलु ऑफिस को जई को देखा कलु दरखास्त भी देलु जई दरखास्त नेलेनी आम कथा ग्रहण कलेनी कहले तुम 3 मास आगे 3,000 टका दियो तापर तुम बाकी पैसा कटा जीव मु 3 मास 3,000 टका देली 5,000 है 5,000 जगह मुझे जून मास नी कड़े गाँव पड़ी रिडिंग वाला गले मुझे बिल देनी जुलाई मासरे देती मो स्वामी को देह पूरा असुस्थ भुवनेश्वर आईसु भितर थी रिडिंग वाला गले मुझे बिल देनी अगस्ट मास मो लाइन काटी देती काली आसिले शुणिले आज आसिले से शुणिले थाना को डायरेक्ट पुरे देले मासक मोर 100-150 टका 2टा बल्ब 2टा फैन एबे भाई देखु सी मुझे भी 200-250 आसूसी कि माने पुराना पैसा नुआ पैसा 5,000 टका कर घर नुआता मु आसती जून मसरे आमर 2200 टका आसला 2200 टका आसा फल आम आसलु जे देखा करा लगी जे कहले तुम कौटे कौन अच्छी असुविधा तुम देखी दिवा सजाड़ी दो तार सजाड़ा जुलाई मसरे पुणी आसी 1,100 टका से कम्प्लेन देवा लगे आसीजु आम थाना ये जो एठिकी इलेक्ट्रिक ऑफिस किंतु जई बाबू जाइना को जाइना थाना धमक देना आमको माने कहते थाना को उठे नेबू ये डर हूँ तुम थाना टी चलो आम कौन थाना को जीव आम आसीजु आमर समाधान करा लगी
ଆମେ ତ ଆସିନୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଲାଗି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ ସେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନା ଯେଇ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡାକିବେ ଜେଇର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସରେ ଯେଇ ବସିବେ ଅଫିସରେ ଆମେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବୁ ଆମେ ତ ଯାଇକି ହୁଡ଼ା ପକା କିଛି କରିନୁ ନା ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଲାଗି ଯେ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେଣି ନାଇଁ ଯେଇ ସହିତ ଦେଖାଇନୁ ସେ ଆମ ନାଁରେ ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଏ ନାଁରେ ଯେ ଲୋକ ଆଇନା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି ବୋଲି ଦରଖାସ୍ତ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ ଯେଇ ତ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି ନାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଆମେ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଦେଖା କରି ଆମେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଆସିନଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ଆମ ନାଁରେ ଯାଇ କ'ଣ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଘର ହେଉଛି ତୁଳସୀପାଳ ମୋର ପୁତୁରା ଜଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସେ ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆପ୍ଲାଇ କରିଦେଲେ ସେଠୁ ହେଡ଼୍ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ବିଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଏଣୁକରି ଆମେ ପୁଣି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ ଯେ ତୁମେ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ନେଇଛି ନ ନେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିକିନି ଦରଖାସ୍ତ 2-3ଟା ଦେଲୁ ନା ସାର୍ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ନା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଲାଇନ୍ ନେଇନାହିଁ ଏଇ ସମୟର ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଏତେବେଳେ ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିନେଇ ସରକାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ଯେଇ ଆମର ବରପାଳ ଯେଇ ଟୋଟାଲ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ସେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାର୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେଠି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନା ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ହେଡ଼୍ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ନେଇଛ ତାହେଲେ ଭେରିଫାଇ ହେବ ହେଲା ପରେ ବି ଟୋଟାଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯାଇବ ସାର୍ କିଛି ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ନାଁରେ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କନେକ୍ସନ୍ର ଆସୁଛି ବିଲ୍ କିଛି ଆସିଛି ଆସିଛି କ'ଣ 7,000-8,000 ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇନି କ'ଣ ଇଏ ହେଇନି କେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ କିଏ କ'ଣ ଏଣୁକରି ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଟ୍ଟା ଆଉ ତାର ବାପାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁର ବାପା ମା ଆଡ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ନା କିଏ ଏଥିରେ ଯାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଇ କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଇ ଦେଖା ମୁଁ ସାର୍ 2 ଥର ଆସିଲେ ଯେଇ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଫିସରେ ଆଉ ଆଜି ସାର୍ ଆସି 6ଟାରୁ ଯେଇ ଯାଇକି ଥାନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଓକେ ପୁଲିସ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହର କୌଣସି ଏଇଟା ନାହିଁ 6ଟାରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବସିଛି ନାଇଁ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି କେହି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଯେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ତାଳଚେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏମିତି କହିଲେ ହେବ କି ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଡିଭିଜନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ମୋତେ ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଥାନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଣୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି ଗ୍ରାହକକୁ ଏଠାରେ ସୁବିଧା ନ ଦେଇ କାହିଁକି ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଯିବେ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ କଥା ଯେହେତୁ STO ଅଛନ୍ତି ଚାଇଁପାଳରେ ଏଣୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଇ ଆଜି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ ଆଜି ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଥିଲି ଥାନାରେ ଗ୍ରାହକର ପ୍ରଥମ ସେବା ଦେବା ଅଫିସର କାମ ନା ନାହିଁ ହଁ ତ ସେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯଦି ସେ ନାହାନ୍ତି ଆସିଯିବ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା କଥା ଯଦି ଡାକିବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆସିବେ ଏଠିକି ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି ନାଇଁ ଅଫିସରେ କେହି ଏଇଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି ଅଧିକାରୀ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ରହିବା କଥା ଆଜି ପରା ଆମର ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡ଼େ କାଲି ଯଦି ନଥିଲେ ସେଟା ଅଲଗା ସେମାନେ କ୍ଲାରିଫାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ହେଠିକି ଆସିବେନି ଜଣେ କି 2 ଜଣ ଆସିବେ ଏଠି ଆଗେ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ କିଛି ତ ପଠେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କାହାକୁ ତ ବସେଇ ପାରିବେ ସେଇଟା ପା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏ ପିଲା ତ ଯେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ କରିବା କଥା ନାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିବେ 100 ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଉପର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଅଫିସ ଲୋକାଲ ଅଫିସ ଅଛି ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ
ଆଜି ଆଜି ପା କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି କଥା କହିଲି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି କାମ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟେସନ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଗ୍ରାହକକୁ ଆପଣ ସେବା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ମାନୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗ୍ରାହକ ସେବା ତ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର। ହେଡ୍ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ମତେ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, ମୋ କାମ ଯେତିକି ମୁଁ କରିବି ସେତିକି। ହେଡ୍ ଅଫିସ କାହିଁକି ପଠାଉଥିଲେ? ହେଡ୍ ଅଫିସ ଆମେ ପଠେଇନୁ, ଯେହେତୁ ଏସଡିଓ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଆମ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର ଅପରେସନ ହଉନି, ନା ନା କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସିପାରିବେନି ସାର୍, ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯିବେ? ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ କଣ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି? ଜଣେ ଏସଡିଓ କଣ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେନି? ଲାଇନ୍ କାଲି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ଗଲା ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଲି। अधिक खबर पाई आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।